बाणी दुटी हला जे the mind is only an interpreting, justifying and reducing agent. मन केवल एक व्याख्याकारी यथार्थ प्रतिपादनकारी एवं योजनाकारी प्रतिनिधि प्रभु श्री अरविंद बाणी आ गोटे बाणी the bridge between us and the future. अरविल अतीत और भविष्य मध्य सेतु हवा चाहे मांकर ये हूँ बाणी प्रभु अमांकर ए दुईट बाणी पठन सहित प्रभु अमांक चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्चर्य संपाद चक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आश्चर्य संपाद चक्र उपस्थित समस्त भाई आप वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 234। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलते आम अनुरोध करवा आमर अति प्रिय जोब्रा कटकरू स्वर्णअपा को अपा आप मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां प्रति ध्यानस्थ हेबू समस्त साइलेंस हेबा मां मां सुजोग देचु मां सावित्री श्री अरविंद बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड Canto 11 The Paradise of the Life Gods. Incessant in the arms of ecstasy, repeating its sweet involuntary note, a sob of rapture flowed along the hours, advancing under an arc of glory and peace. Traveler on plateau and on musing reach, as one who sees in the world magician's glass a miracled imagery of soulscape's tree. He traversed scenes of an immortal joy and gazed into abysms of beauty and bliss. Around him was a light of conscious thorns and a brooding gladness of great symbol things. To meet him crowded plains of brilliant calm, mountains and violet valleys of the blessed, deep glens of joy and crooning waterfalls, and woods of quivering purple solitude. Below him lay like gleaming jeweled thoughts, wrapped dreaming cities of Gandharva kings. Across the vibrant secrecies of space, a dim and happy music sweetly stole, smitten by unseen hands. He heard heart close the harsh cry of the heavenly minstrel's path, and voices of unearthly melody chanted the glory of eternal love in the white blue moonbeam air of paradise. A summit and core of all that marvelous world, a summit and core of all that marvelous world, Appa stood high, Elysian nameless hill. Appa stood high, Elysian nameless hill, burning like sunsets in a trance of eve, as if to some new unsearched profundity, into a joyful stillness plunged their base, their slopes through a hurry of laughter and voices sang, crossed by a throng of singing rivulets, adoring blue heaven with their happy hymn, down into woods of shadowy secrecy, lifted
strayed into wide, voiceless mystery. Their peaks climb towards a greatness beyond life. The shining Edens of the vital gods received him in their deathless harmony. धन्यवाद अपा आम एत जाए ध्यानस्थ थी प्रभुंकर मंत्रमय साहित्य आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आज कार्यक्रम प्रभु मां चरणार बिंदर एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा पारलाखंडी गजपति आमर अति प्रिय सुनीता अपा अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण अर्पण करंतु अपा। जाहाको खोजिली ते बुलिली राई जकेते जाहाको खोजिली ते बुलिली राई जकेते तो धरा देला नाही लुची छिके उठी सते मां जाहाको खोजिली एते बुलिली राई जकेते आकाश नीलिमा छुई सरितर बुकु डेई 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 गिरिबन केते निरेखी चाहिली गिरिबन केते निरेखी चाहिली ता भेट पाइली नाही मां जाहाको खोजिली केते बुलिली राई जकेते जाहाको खोजिली एते बुलिली राई जकेते माँ छोड़ाओ किए नीति पासे पासे थाए माँ छोड़ाओ किए नीति पासे पासे थाए माँ छोड़ा आउ किए नीति पासे पासे थाए माँ छोड़ा आउ किए नीति पासे पासे थाए अज्ञान मन खोजुछि तांकु अज्ञान मन खोजुछि तांकु सहज की खोजी पाए मां जाहाको खोजिली एते बुलिली राई जकेते आज तांक दर्शने केते जे उल्लास मने 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 पाइछि पाखरे तांको मो आजी पाइछि पाखरे तांको मो आजी छाड़ी की पारी बिदिने मां जाहाको खोजिली एते
भूलिली राइज केते जहाको खोजिली एते भूलिली राइज केते से तो धरा देला नाही लुची छिके उठी सते माँ जहाको खोजिली एते भूलिली राइज केते भूलिली राइज केते भूलिली राइज केते मामा। धन्यवाद दादा, बहुत उद्देश्य प्रार्थना प्रदान कर सतरे सी जे धरा देवे ताहले आमे पाई परिबा और से भी धरा दियंती अंतर चेतना भितर आत्म चेतना रे एवं मां को शयन सपन जागरण केवल निरंतर व्याकुलता सह आश्रय कर डाकिले से निश्चय रूपे धरा दियंता एवं सबु किसी आमर से संपादन करती कारण से डाकिबार आवश्यकता अच्छे से भावपूर्ण से भावना से चेतना सी तो स्वयं आम भितर अच्छा बापा वंदना जी बहुत सुंदर एवं हृदय बापा को बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभु श्री अरविंद कलेक्टेड पोएम छाप श्री अरविंद गोटे गोटे कविता को नहीं आम आलोचना करुचे शनिवार दिन प्रति शनिवार दिन धारावाहिक भाव में गोटे गोटे कविता को से आलोचना कर चली अति प्रिय केन्द्रापड़ा परिमला आपा परिमला आपा द्वारा अनेक प्रभुंकर कविता आलोचित हो सारी आज भी गोटे नुआ कविता रखिंट आपा आलोचना करेंगे प्रभुंकर कलेक्टेड पोएम छाप श्री अरविंद कवितार शीर्षक हूँ ज्योति लाइट शीर्षक हूँ कवितार ज्योति लाइट बापा को अनुरोध करवा आलोचना को आगे ने उर्मिला आपा केन्द्रापड़ा। परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे मांगलिक मुहूर्त अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम माँ पाठशाला जोग देथिबा मोर समस्त सद्भाई भाई भौणी मान को अनेक श्रद्धा शुभेच्छा एवं ई पाठशाला को स्वागत। श्री अरविंद कलेक्टेड पोएम्स अंतर्भुक्त लाइट ज्योति व आलोक अन्यतम सनेट यही सनेटर संभाव्य रचना काल 1939 मसीहा अक्टोबर मास 3 व 4 तारीख बोली उल्लेख अच्छे। अपार्थिव जगतर ज्योतिर्मय पुरुष श्री अरविंद सकल आध्यात्मिक आलोकर ही उत्स से अलौकिक आलोकर विग्रह अविरत ज्योति उत्सारित हो ज्योतिर्मय पुरुष होउचंदी श्री अरविंद समस्त आध्यात्मिक आलोकर मूल उत्स से अलौकिक आलोकर विग्रह अविरत ज्योति उत्सारित हुई स्थूलकरू भूलोक पर्यंत उद्भासित कर चली ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान ऊर्जा प्रसारित हुए दिग्बलय छुए विच्छुरित हुए विदूरित हुए अचितिर घन अंधकार से आलोक संचरी जाए रसातल अतल वितल तलातल पर्यंत ज्योतिस्नात होई उठे चतुर्दश भुवन सी होचंती से आदि सूर्य जहा तेजरे संदीपित हुंती सहस्र सूर्य अचिति अंधकार रे उंडाली हेउथिबा मर्त्य जीव पाई खोली दियंती सौरदीप्त पथ पृथ्वीर अंधकार को विदारण करी
ସମାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଲୋକ ଦୁହିତା ଉଷା। ଆସନ୍ତି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନୀ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଭୂତଳ ଗାମିନୀ ଆଲୋକ ଗଙ୍ଗା। ସୌର ସନ୍ଦୀପିତ ପଥରେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। କର୍ଦ୍ଦମର କାଳିମାରେ କଳୁଷିତ କୀଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ ଧରିତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଏ ସମ୍ଭାଷଣ ହଉଛି ଏହି କବିତାଟିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। କେବଳ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ସେ ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ, ତଥାକଥିତ ପାପ ପଙ୍କିଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ପୋଷିତ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ପାପାତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ, ସେମାନେ ପାପ ପଙ୍କରେ ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ପାପ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟର ଆଲୋକ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ପାପ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର, ତାକୁ କିଏ ମୁକ୍ତ କରିବ? ପୁଣ୍ୟର ଆଲୋକ। ଅନ୍ଧକାରର ବିଳାପକୁ ଆଲୋକ ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରେ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଭୂମିରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରେ ନାହିଁ। ଆଲୋକର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତାକୁ ଆବାହନ କରେ। ଆଲୋକକୁ ନ ପାଇ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଖୋଜେ, ତାକୁ ଆବାହନ କରେ। ଏମିତି ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସଂକେତ ଦୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଶେଷର ଯୋଉ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି, କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି? ନା ଆଲୋକକୁ, ଉଷା ଆଲୋକକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସଂକେତ ସେ ଦଉଛି। ପାପକୁ ଅନ୍ଧକାର ତଥା ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭେଦର ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦର ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏ ସୀମାରେଖା କିଏ ଟାଣିଛି? ଏହା ନିୟତି ନିୟମ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଟାଣି ନାହାନ୍ତି, ନିୟତି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିନି। ଏହା ମାନବକୃତ ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ସୀମାରେଖା ମଣିଷ କରିଛି। ଏହା ମାନବକୃତ ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ସୀମାରେଖା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂ ପ୍ରଣୋଦିତ ମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭାଗବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏ ଏକକ ସୃଷ୍ଟିଟି ଶତଧା ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ଶତଧା ବିଭକ୍ତ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କରିଛି। ଏକ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଏହି ଶୀର୍ଷକ କାରିକାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, I have forgotten what vice is and what virtue. I can only see God, His play in the world and His will in humanity. I have forgotten what vice and what virtue. I can only see God, His play in the world and His will in humanity. ପାପ କଣ, ପୁଣ୍ୟ କଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିସ୍ମୃତ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଆଲୋକ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର, ଆ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି
ଏଇ ଉଦାର ଚେତା କବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବେଦ ରହସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ତିମିରିତ ରାତ୍ରି ଏବଂ ଆଲୋକ ସମ୍ବାହିକା ଉଷା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଏଠି ରାତି ଆଉ ଉଷା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଘନ ତିମିରିତ ରାତ୍ରି ଏବଂ ଆଲୋକ ସମ୍ବାହିକା ଉଷା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ତାହା ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, Dawn, daughter of heaven, and night, her sister, are the overs and reverse sides of the same eternal infinite. Utter night, out of which the worlds arise, is the symbol of the inconscient. अर्थात द्युलोक नंदिनी उषा ଯିଏକି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରତିନିଧି। ଉଭୟ ଏକ ହିଁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଓ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ଧାର, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଷା। ଅମାରାତ୍ରି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନା ଜଗତ ସକଳ ଉତ୍ଥିତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଲା ନିଶ୍ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅମାରାତ୍ରି ବୋଲି କହିବା ତାହା ହଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ହିଁ ଚେତନା ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନାର ଜଗତ ସବୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଚେତନାଦୀପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ସେ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଓ ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈରିଭାବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଯୋଉ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଉଷାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକ, ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ବୈରିଭାବ ନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ବି ଦରକାର, ଆଲୁଅ ବି ଦରକାର। ଉଭୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିବାକୁ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ, ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ, ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି। ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର, ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦରକାର, ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଅଜ୍ଞାତ ଜୀବନ ପଥରେ ସଠିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ବାଟ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ, ସେଠି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ, ଉଭୟର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। ଏ କବିତାଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିବା ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବା। କବିତା ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ଲାଇଟ୍, endless light, darkness has room no more. Life's ignorant gulfs give up their secrecy. The huge inconscient depths unplumbed before, like glimmering in vast expectancy. Light, endless light, darkness has room no more. Life's ignorant gulfs give up their secrecy. The huge inconscient depths unplumbed before, like glimmering in vast expectancy. ଆଲୋକ ସେ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତହୀନ ଜ୍ୟୋତି, ତା ଦୀପ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାର ହରାଇଛି ସ୍ଥିତି। ଆଲୋକ ସେ ଅନ୍ତହୀନ, ଆଲୋକ ସେ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତହୀନ ଜ୍ୟୋତି, ତା ଦୀପ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାର ହରାଇଛି ସ୍ଥିତି। ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତପୁରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଗହ୍ୱର, ବିସର୍ଜନ୍ତି ଗୋପନତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରାଣର।
ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରମିତ ଗଭୀରତା ମାନ ମହାନିଶ୍ଚିତିର ଅଚେତନା ଅପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟନେ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅୟନେ। ଆଲୋକ ସେ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତହୀନ ଜ୍ୟୋତି ତା ଦୀପ୍ତିରେ ଅନ୍ଧକାର ହରାଇଛି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତପୁରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଗହୋର ବିସର୍ଜନ୍ତି ଗୋପନତା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାଣର ପୂର୍ବପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରମିତ ଗଭୀରତା ମାନ ମହାନିଶ୍ଚିତର ଅଚେତନା ଅପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧାୟନେ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅୟନେ। କବିତା ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବରେ ଅଚିତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚେତନା ତାର ସ୍ଥିତି ହରାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନ୍ଧକାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି। ସ୍ଥିତି ହରଉଛି ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନି, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି, ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ଅଚିତି ବା ନିଶ୍ଚେତନା ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ହରେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଲୋକର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ସେ ଆଲୋକ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତହୀନ। ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅଚିତି ଆତ୍ମସାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସେ ଆଲୋକ ଅନ୍ତହୀନ ସୀମାହୀନ ଅସରନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗିଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜାଗତିକ ଅନ୍ଧକାର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଟା ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧକାର ନୁହଁ। ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ପ୍ରାଣସତାର ଅନ୍ତପୁରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗହନ ଗଭୀରତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଅନ୍ଧକାରର ଗହ୍ୱର ସବୁ ଅଛି, ତାହା ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଗୋପନ ଗୁହା ସଦୃଶ। ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି ସେ କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ ଅନ୍ଧାର। ମାନବର ପ୍ରାଣସତାଟି ହଉଛି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ତାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ତାର ଅନ୍ତପୁରରେ, ତା ଭିତରେ, ତାର ଗହନ ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଅନ୍ଧକାରର ଗହ୍ୱର ସବୁ ଅଛି। କେଉଁ କାଳରୁ? ସେଗୁଡିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଗୋପନ ଗୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି ପ୍ରାଣର ଗୋପନ ଲାଳସା, ପ୍ରାଣର ଅସରନ୍ତି କାମନା ବାସନା, ଇଚ୍ଛା ଆସକ୍ତି ଲୋଭ ଲାଳସା। ତାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତାର ଗୋପନ ଲାଳସା, ଅସରନ୍ତି କାମନା ବାସନା, ଇଚ୍ଛା ଆସକ୍ତି ଲୋଭ, ତାକୁ ମଣିଷ କେବେ ଖୋଲି କାହାକୁ ଦେଖାଏ ନା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଧରି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତପୁରର ଗୋପନ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ସଯତ୍ନ ସାଇତା ସମ୍ପଦ ସଦୃଶ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣର ଗୋପନ ଅନ୍ତପୁରରେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସେମାନେ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ କାମନା ବାସନା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଗହ୍ୱର ଆଲୋକିତ ହଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମନର ଆବିର୍ଭାବର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମନ ଆବିର୍ଭାବର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣକୁ ପାଇଲା, ତାପରେ ମନକୁ ପାଇଲା। ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପ୍ରମିତ ଗୋପନ ଗହ୍ୱର। ଅପ୍ରମିତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଅସୁମାରୀ। ତାହା ହଉଛି ମହା ନିଶ୍ଚିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚନ୍ନ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀର ଗହ୍ୱର, ପାତାଳୀ ଗୁମ୍ଫା,
ଯେଉଁଠି ନାନା ଅଶରୀରୀ ଅଦିବ୍ୟ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ସବୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟିକୁ ଶୋଷଣ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ କରାନ୍ତି। ଅସହାୟ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ଆଲୋକକୁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ କବଳରେ ପଡିଥିବା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି କାହାକୁ ଆସ୍ପୃହା କରେ? ଆଲୋକକୁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିସ୍ତାର ଲୋଡୁଥାଏ। ପ୍ରାଣର ଆକୁତି ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି କରେ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଲୋକ ସେନାନୀ ଅସୁମାରୀ ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି ରୂପେ ସେଇ ଗୋପନ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟାଇ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆଲୋକ ସେନାନୀ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି ରୂପରେ ଏବଂ ସେ ଗୋପନ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟାନ୍ତି। ଆଲୋକର ଆବିର୍ଭାବରେ ସେ ମହା ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚେତନା ଚେତନା ଦିଗରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସେ ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିପାରେ ନା। ଆଲୁଅ ପଡିଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚେତନା ଚେତନା ଦିଗରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରେ। ନିଶ୍ଚେତନା ଖୋଜୁଛି ଚେତନାକୁ, ତା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରୁଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ମହାଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ। ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରେ, ଆଲିଙ୍ଗନ ବି କରେ। କିଏ ନା? ନିଶ୍ଚେତନା। ଚେତନାର ସେ ଆଲୋକକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶକୁ ସେ ଚାହେଁ। ଆଲୋକ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କଜିଆ ଲାଗିନି। ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ତାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିଶ୍ଚେତନାର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଏହି ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ନିଶ୍ଚେତନା ଚେତନାଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚେତନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦର ପାଦ ପିଠିକା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଲାଇଟ୍, timeless light, immutable and apart. The holy, sealed, mysterious doors unclosed. Light, burning light from the infinite's diamond heart. Quivers in my heart where blooms the deathless rose. Light, timeless light, immutable and apart. The holy, sealed, mysterious doors unclosed. Light, burning light from the infinite's diamond heart. Quivers in my heart where blooms the deathless rose. କାଳାତୀତ ଅନିର୍ବାଣ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର କରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ସୀମାହୀନ ବାତାୟନ ପଥୁ ନିରେଖନ୍ତି। ସୁପବିତ୍ର ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅସୀମଙ୍କ ଅନୁପମ ହୀରକ ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରାଶି କରନ୍ତି ଉଦୟ। କୋଷେ କୋଷେ ଖେଳିଯାଏ ପୁଲକ ପ୍ରବାହ। ଅମର ଗୋଲାପ ଫୁଟେ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। କାଳାତୀତ ଅନିର୍ବାଣ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର କରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ସୀମାହୀନ ବାତାୟନ ପଥୁ ନିରେଖନ୍ତି। ସୁପବିତ୍ର ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅସୀମଙ୍କ ଅନୁପମ ହୀରକ ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରାଶି କରନ୍ତି ଉଦୟ। କୋଷେ କୋଷେ ଖେଳିଯାଏ ପୁଲକ ପ୍ରବାହ। ଅମର ଗୋଲାପ ଫୁଟେ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ପ୍ରଥମ ପଦଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାଳାତୀତ, କାଳର ଲୌହ ନିୟମ ଯାହାର ଗତିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, କରିବାର ଅସମର୍ଥ। ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହା କଦାଚିତ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଆଲୋକ ବନ୍ୟା, ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଗତି ତାର ବାଧାହୀନ ଅପ୍ରତିହତ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅବରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ।
ପ୍ରାଣପୁରୀର ବନ୍ଦ ବାତାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଏ। ସତେ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ଦୁର୍ଗଟିର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଯାଏ। ଆଲୋକ ସେନାନୀ ଅଗଣିତ ଭାବେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣପୁରୀର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବାତାୟନ ପଥ ଦେଇ ପରମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପଡି ରହିଥିବା ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ। ପ୍ରାଣର ନିବୁଜ କୋଠରୀକୁ ବାତାୟନ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମ। ସେଇଠି ନିଶ୍ଚେତନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ପ୍ରାଣର ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚେତନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା। ପରମଙ୍କ ଅନୁପମ ହୀରକ ହୃଦୟରୁ ନିଃସୃତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ପବିତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚେତନା। ପରମଙ୍କ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରୁ, ହୀରକ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆଲୋକ ନିଃସୃତ ହବ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚେତନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଚେତନା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣର ଏହି ନିଶ୍ଚେତନ ଭାବ ହିଁ ପରମ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆବେଦନ। ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନ ଭାବ ସେଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପରମ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆବେଦନ। ନିଶ୍ଚେତନା ନଥିଲେ ଚେତନା କେମିତି ଆସିବ? ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହବ? ତେଣୁ ସେ ତାର ଗୁପ୍ତ ଆବେଦନ। ଅନ୍ଧକାରର ଅଧିବାସୀ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ କୂଳ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ପରମ ଠାରୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି। ଦାନବତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର କୁଚ୍ଛ ସାଧନା। ସେ ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନା ଗହ୍ୱରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା କହୁ, ସେମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରନ୍ତି, ପରମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଦାନବତ୍ୱରୁ। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଘର୍ଷରେ ମିଳେ ତାହାକୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱଂସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ପାଲଟିଯାଏ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ସନ୍ଧିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ପାଲଟିଯାଏ। ଅସୀମଙ୍କ ଅନୁପମ ହୀରକ ହୃଦୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମଙ୍କ ଅନୁପମ ହୀରକ ହୃଦୟ ବୋଲି ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରୁ ହୀରକ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅମ୍ଳାନ ଆଲୋକ ଧାରା ନିଃସୃତ ହୋଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ କରୁଛି। ପରମଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେ ଆଲୋକ, ହୀରକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ କରୁଛି। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ସେ ଆଲୋକ ଶିଖା ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଶିଖା ଅଗ୍ନି ଶିଖା, କିନ୍ତୁ ଦହନ କରେ ନା। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ସେ ଆଲୋକ ଶିଖା ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ସେ ସ୍ପର୍ଶରେ ନାହିଁ ଦାବର ଦହନ, ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱଳନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବିଦଗ୍ଧ ବେଦନା। ସେ ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜ୍ୱଳନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ନା। ଦାବର ଦହନ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱଳନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ବିଦଗ୍ଧ ବେଦନା ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀରର କୋଷ କୋଷାଣୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୁଲକର ପ୍ରବାହ। ବିସ୍ମୟକର ସେଇ ପୁଲକର ପ୍ରଭାବରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଅମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ହୃଦୟର ଫୁଲ କିଏ ଜାଣିବା ପରେ ଅମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରକ୍ତିମ ଗୋଲାପ। ଅମର ଗୋଲାପ ଫୁଟେ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଆଲୋକ ଉନ୍ମୁଖୀ ଗୋଲାପଟି ପୁଲକରେ ଦଳଚକ୍ର ମେଲି ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଏହା କିଏ ନା, ଏହା ଚୈତ୍ୟ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପଟିର ଉନ୍ମୋଚନର ସାଙ୍କେତିକ ସୂଚନା। ସେ ଗୋଲାପଟି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଚୈତ୍ୟ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପଟିର
ଉନ୍ମିଳନର ସାଙ୍କେତିକ ସୂଚନା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଟନ ଉନ୍ମୁଖୀ କଳିକା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, କଳିକା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେ ବି ତପସ୍ୟାରତ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦଟି ପଢିବା। Light in its rapture, leaping through the nerves, light, brooding light, each smitten, passionate cell, in a mute blaze of ecstasy, preserves a living sense of the simple, a living sense of the imperishable. Light in its rapture, leaping through the nerves, light, brooding light, each smitten, passionate cell, in a mute blaze of ecstasy, preserves a living sense of the imperishable. ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଭେଦୀ ଉଲ୍ଲାସର ମହାଜ୍ୟୋତି, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଭେଦୀ ଉଲ୍ଲାସର ମହାଜ୍ୟୋତି ଆବେଗର ପ୍ରବେଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଶ୍ରୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମୌନ ଉଦ୍ଭାସରେ ସଞ୍ଚି ରଖେ ଆପଣାର ହୃଦ ଅନ୍ତପୁରେ। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଏ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଅବିନାଶୀ ସତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସେ ଅନନ୍ତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତି କୋଷ ଯାଏ ଖୋଲି, ସ୍ନାୟୁ ଶିରା ଭେଦୀ ଅଗ୍ନି ଉଠଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳି। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଭେଦୀ ଉଲ୍ଲାସର ମହାଜ୍ୟୋତି ଆବେଗର ପ୍ରବେଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଶ୍ରୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମୌନ ଉଦ୍ଭାସରେ ସଞ୍ଚି ରଖେ ଆପଣାର ହୃଦ ଅନ୍ତପୁରେ। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଏ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଅବିନାଶୀ ସତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସେ ଅନନ୍ତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତି କୋଷ ଯାଏ ଖୋଲି, ସ୍ନାୟୁ ଶିରା ଭେଦୀ ଅଗ୍ନି ଉଠଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳି। ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକର, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି, ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି, ଏ ଜାଗତିକ ଆଲୋକ ନୁହେଁ। ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକର ଉଦ୍ଘାଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତା ସାଧାରଣ ଜଗତର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲୋକ। ଗୋଲକରୁ ଭୂଲୋକକୁ ଅବତରି ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲୋକ ଗୋଲକରୁ ଭୂଲୋକକୁ ଅବତରି ଆସିଛି। ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ସାଧନାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଆଲୋକର ଅବତରଣ। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଅଧିମାନସ ଜ୍ୟୋତି। ଏହା ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଭୂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଲୋକ ବା ଜ୍ୟୋତି। ଅବିନାଶୀ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅବରୁଦ୍ଧ କୋଷ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ନାୟୁଶିରା ଭେଦ କରି ଉଲ୍ଲାସର ବହ୍ନିଶିଖା ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଉର୍ଜାଦୀପ୍ତ କରିଦିଏ। ସେଇ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ତନୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଅଧିମାନସର ଅବତରଣ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଶିଖା, ଯାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିପାରେ। ସେ ହେଉଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଯୋଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଅଗ୍ନି ଉର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅଧିମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଅଧିମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦେହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ପରେ ଅତି ମାନସର ଅବତରଣ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ପ୍ରାଣବନ୍ତ। କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଆସିଲା? ଅଧିମାନସ ଆଲୋକର ବା ଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଆସିଲା ଯେ ଏହାପରେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଆନନ୍ଦମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଧିମାନସ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶରୀର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଅଧିମାନସ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଶରୀରରେ, କାରଣ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା। ତେଣୁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା, ତାକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି, ତା ଅନୁଭବ ଯୋଗ୍ୟ। ନୃତ୍ୟ ବିଳାସ ଶବ୍ଦଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବା। କୋଷ କୋଷାଣୁ ନାଚି ଉଠିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଦୁର୍ଲଭ। ଜଣେ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ଯାହା ସହଜଲଭ୍ୟ, ଜଣେ ଭୋଗୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାହା ଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ସେ ଆଲୋକ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟାଏ। ସେ ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏହା। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟିକୁ ସାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ତିମ ପଦ। I move in an ocean of stupendous light, joining my depths to the eternal height, to his eternal height. I move in an ocean of stupendous light, joining my depths to his eternal height. ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ମହାପାରାବାରେ ହୁଏ ମୁହିଁ ଆତ ଜାତ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ କରୁଥାଏ ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେ ଆଲୋକ କରେ ବିତରଣ ମୁହିଁ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଥାଇ, ନଭଷ୍ଟମୀ ତାଙ୍କ ଶିଖର ସହିତ ଅତଳ ମୋ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ମହାପାରାବାରେ ହୁଏ ମୁହିଁ ଆତ ଜାତ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ କରୁଥାଏ ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେ ଆଲୋକ କରେ ବିତରଣ ମୁହିଁ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଥାଇ, ନଭଷ୍ଟମୀ ତାଙ୍କ ଶିଖର ସହିତ ଅତଳ ମୋ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ହେଉଛି କବିତାଟିର ଉପସଂହାର। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ପାର୍ଥିବ କାଳଧାରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ଆଲୋକ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ସେହି ଅଧିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିସ୍ରୋତ ଏକ ଅସୀମ ସାଗର ସଦୃଶ ବିସ୍ତାରିତ, ଏବଂ ଏହି ବିପୁଳ ଆଲୋକର ପାରାବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ସେହି ଆଲୋକ ଭୂମାବତ୍ ସକଳ ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ଆଲୋକ ଭୂମାବତ୍ ସକଳ ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ, ତାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାରେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ସାଗରରେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଥିବ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆଲୋକ। ପୀଡ଼ିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭାଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଯେ ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରି ଆଣିଛି। ସେ ଆଲୋକ କରେ ବିତରଣ ମୁହିଁ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଥାଇ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେ ଆଲୋକ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିମାନସ ଆଲୋକକୁ ସାରା ସଂସାରରେ ସେହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଉ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ବିଭାବ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ନଭଷ୍ଟୁମ୍ବୀ ଶିଖର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଗଭୀର ଆନ୍ତର୍ଜଗତଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକ
ଓ ଆନନ୍ଦ ଅବତରଣର ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛନ୍ତି। এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଅଧିମାନସର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅବତରି ଆସୁଛି ତାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଲୋକକୁ ଭୂଲୋକ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଗତଟିକୁ ନିମ୍ନ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ଦେହ ଦୋଳାରେ ଆମେ ଦୋଳାୟିତ ହେଉଥାଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କରୁଣାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାର କିୟଦଂଶ ଯଦି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟକର ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଜଗତଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, The wonderful world of delight waiting at our gates for our call to come down upon earth। ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ମୟକର ଜଗତଟି ଆମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ ନିମିତ୍ତ ଆମର ଆବାହନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ ଅଧିମାନସର ଜଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିନାହିଁ। ଆଶ୍ରମର 24 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଧିମାନସର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। 24 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମହାବୀର ଜୀନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ଅଧିମାନସ ପରେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ ପ୍ରଭୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଭୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ ତାହା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ। ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ଆଲୋକ ବା ଜ୍ୟୋତି ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏକି ପରମାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା, ସେଇ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ରାଧାର ଚେତନା କଥା ଏବଂ ସେଇ ବଂଶୀ ମୋହନ ବଂଶୀର କଥା, ଯମୁନା ବହେ ଉଜାଣି, ମାନେ ସେଇ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଲାଗି। ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚିର ଋଣୀ। କେବେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାନି, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାନି, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଆଗକୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଅପାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଅପାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହୃଦୟମନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
हृदयग्राही करथिला तेणु तांको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम वाइंड अप करूचे किछि समय मांकर नाम जप सहित मा 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 मा। आज कार्यक्रम में उपस्थित हुआ समस्त भाई अपा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरति घोषणा कले। कार्यक्रम भर समस्त मा 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 मा।